So first of all, welcome to today's class. Good evening, everyone. Okay. Um, how many students are there? Okay, 30, 34. Sir, are you in the class? Patne sir? Yes, I'm there. Okay. Good evening. Good evening, sir. So first of all, I will give you introduction of Patne sir. I already gave you that in the message. Many of you also saw that. Okay. So let me just tell you. Okay. So today's guest is Professor Hanumant Patne. He is from a small village called Bawalgaon, situated in Biloli. Okay, तालुका बिलोली, डिस्ट्रिक्ट नांदेड. बिलोली तालुक्यामध्ये नांदेडमध्ये आहे ना, बिलोली तालुका आहे तिथे बावलगाव येथील प्रोफेसर्स आहेत. ओके, तिथले प्रोफेसर हनुमंत पत्नी आहेत. ओके, त्यांनी आजच्या क्लासचे गेस्ट आहेत. सर्वांनी आहे ना त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या वाजवा बरं, क्लॅप करा, तुमच्याकडे असेलच. ओके, यस. तर मग ही हॅज कम्प्लिटेड. ओके, कळालं? वेर इज इट? या, here it is. So he has completed his graduation and post graduation in English from Swami Ramananda Tirtha Mahavidyalaya University. Okay, and I'm also a student from that university, so I'm feeling very proud. Okay, it is in the Nanded, and he is currently pursuing PhD in English from Dr. Babasaheb Ambedkar Technology University. Okay, he has 15 years of teaching experience in an engineering college. Besides academics, he has a keen interest in social activities. Okay, थ्रू हिज इनिशिएशन द जिल बिसाइड्स अकॅडमी हिज म्हणजे की सोशल ॲक्टिव्हिटीज त्यांनी खूप करत असतात. ओके, त्यांनी पहिल्यांदा स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालयामधून त्यांचं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे. ओके, आणि आता त्यांनी PhD करत आहेत. त्याच्यासोबत त्यांना 15 वर्ष इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकवायचा एक्सपिरियन्स आहे. ओके, त्यांनी आहे ना फ्रॉम हिज इनिशिएटिव्ह द जिल्हा परिषद स्कूल इन बावलगाव हॅज बीन डेव्हलप इन टू अ डिजिटल स्कूल. His efforts have led to the school receiving ISO certification and gaining a reputation status in the India district, नांदेड डिस्ट्रिक्ट. ओके, नांदेडमधले जे जिल्हा परिषद आहे, बावलगाव येथील जे जिल्हा परिषद आहे, त्याला त्यांनी आहे ना डिजिटल स्कूलमध्ये केलेलं आहे, आणि त्यांच्या मेहनतीमुळे त्या स्कूलला ISO सर्टिफिकेट झालेलं आहे ते स्कूल. ओके, त्याला ISO सर्टिफिकेशन मिळालेलं आहे. प्रोफेसर पटने हॅज ऑल्सो टेकन सिग्निफिकंट स्टेप्स टू स्टार्ट आदर्श शेतकरी गट in his native place. This initiation has 21 lakhs funds to support farmers in the village. Additionally, he and his family have established Little Wings Preschool in Thane district, which has earned an excellent reputation in the area. Currently, he is working on starting a milk dairy in his native place. Okay, so I will not be accepting any more students. Let me just give one more message. Okay, otherwise it will be disturbing. Okay, let me also send the link. जी लिंक आहे ना ती पुन्हा एकदा ग्रुपवर सेंड करा विद्यार्थ्यांनी. ओके, तर मग सर तुम्ही कृपया बोलाल का? आवाज येत आहे? Yes, am I audible? Yes sir. Good evening, everyone. Yes, good evening sir. Everyone. Good evening. Okay, good evening. Good evening. So, Sir, I am Sarthak. Okay, now keep quiet everyone. okay. So, today you are having guest lecture as Naimurthy sir said, right? So you are the student of G. Siddharth Academy. Everyone, right? Yes, So first sir. of all, before starting my session, I'm thankful to G. Siddharth Academy for giving me opportunity to speak in front of you and conducting this session. As Naimurthy sir introduced me to you, right? So I'm from Biloli, district Nanded, and presently I'm working in Mumbai in one of the engineering college affiliated to University of Mumbai. So
I'm having 15 years of teaching experience, so that how the English can be acquired, okay, as a language. So as you have joined this class to learn English language, right? Everybody's purpose is to learn English language, right? Acquire English language, to speak in English, right? You want to be effective communicator in English, right? So Yes, first sir. of all, before starting my session, I wanted to know how many students are there, those who have completed 10th standard, 12th standard, graduation, so that if I know the number, so it will be better to communicate accordingly. Is it, sir, is it the number? Sir, there Yeah. is not a specified number for those students. Okay. Okay. Most of the students are from 10th, 12th or Uh, graduation. yes, Okay. So most of the students are college students, right? They are yes, studying. yes. Okay. Very good. So we'll make the session interactive so that you will understand and I may understand what guidance you may require, right? Instead of just talking whatever knowledge I have, whatever content I have, better to discuss what issues you are facing to learn English language. Then only it will be better and you will get guidance and you will accordingly you can acquire this English language, which is very important to acquire knowledge. Okay, because most of the information is available in English. Though you are using internet, though you are using textbooks. Okay, so English is considered as window to the world. बरोबर. सर्वांना मराठी येतं का कोणी Yes, हिंदी sir. भाषिक आहे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So everybody understand English and Marathi. So I will talk little bit in Marathi, little bit in English, so that it would be better and everybody will understand whatever I wanted to convey. Okay. Okay, sir. So first of all, English is very much important, essential language to be acquired if you want to go ahead, if you want to do your career in any field. Because to make your career, you should have knowledge, and where you can get knowledge from the various sources. And the sources which are available to get the knowledge, most of the information is in English. So that's why it's important to learn English language. Because when you go for professional education, whether it may be engineering, whether it may be medical, whether it may be pharmacy, okay, any professional courses like MBA, BBA, BCA, all these courses are taught in English, right? Their medium of instruction is English, right? So that's why those students, those who are not knowing English language, not able to communicate in English, not able to understand English language, they face difficulties to learn these courses, to complete these courses, right? So what you have to do is you have to acquire English language. You have to learn English language. So how the language can be acquired? How the language can be acquired? What is the process to acquire language? What is the process to learn language? What is the process to what we call be perfect or effective communicator in a particular language? So as you have most of you from what we called mother tongue is Marathi, right? So how you acquire Marathi language? तुम्ही जे काही मराठी बोलता, तुम्हाला मराठी तुम्ही कसे शिकले? How you learn Marathi? Can any one student can tell me? Yes. How you learn Marathi? सर लहानपणापासून शिकलो. ओके, लहानपणापासून शिकलो म्हणजे आपण काय केलं? आपण फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिसन टू आवर पेरेंट्स, राईट? वी लिसन टू द पीपल हु आर सराउंडेड बाय यू, राईट? Yes. So first we listen and after that we try to repeat it, try to imitate it, right? So we started repeating the same sounds, words and sentences. It means first of all you listen, then started speaking. It is the second step, right? After that you went to school and started reading A, A, E, E, right? पहिल्यांदा आपण ऐकलो, त्यानंतर आपण रिपीट करण्याचा प्रयत्न केला. ते पहिल्यांदा साऊंड असतील, त्यानंतर शब्द असतील, त्यानंतर वाक्य असतील आणि त्यानंतर मग आपण काय केलं? शाळेत गेलेलो. शाळेमध्ये गेल्याच्या नंतर आपण वाचायला शिकलो.
आ इ ई जे अल्फाबेट्स आहेत, त्यानंतर शब्द आहेत, त्यानंतर सेंटेन्सेस आहेत, ते आपण वाचायला शिकलो. म्हणजेच पहिली ऍक्टिव्हिटी आपण काय केली, लिसनिंग. दुसरी ऍक्टिव्हिटी काय केली आपण, स्पीकिंग. त्यानंतर तिसरी ऍक्टिव्हिटी आपण काय केली, रीडिंग. त्यानंतर आफ्टर रीडिंग वी गो फॉर रायटिंग. म्हणजे आपण ट्राय टू राईट द लेटर्स, ट्राय टू राईट द वर्ड्स इन नोटबुक, राईट? Yes, sir. It means that you have learned Marathi language by following the process that is LSRW: listening, speaking, reading, and writing. These are the 4 stages. So first of all, you have listened to the words, to the sentences, and try to repeat it. Means you have started speaking. After that, you joined the school and started reading letters, sentences, right? Then Yes, you sir. started writing. So to acquire any language on this earth, you have to follow the same process of LSRW: listening, speaking, reading, and writing. जर तुम्हाला या जगातील कोणतीही भाषा अवगत करायची असेल तर तुम्हाला ह्या ज्या टप्पे आहेत, हे जे प्रोसेस आहे, तीच फॉलो करावी लागेल. मग ती प्रोसेस काय, LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रिडिंग अँड रायटिंग. तर पहिल्यांदा आपल्याला जास्तीत जास्त ऐकावं लागेल. त्यानंतर जे काही आपण ऐकतो ते आपण काय करायचे, रिपीट करायचे, बोलायचे. त्यानंतर आपण वाचायचे आणि मग लिहायचे. पण इंग्रजीच्या बाबतीत आपण जेव्हा इंग्रजी भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस असं घडतं का, आपण पहिल्यांदा ऐकतो मग बोलतो, त्यानंतर वाचतो मग लिहितो, असं घडतं का? आपण जेव्हा आजपर्यंत जे एक्सपिरियन्स आहे तुमचा, तर तुम्ही असं केलंय का भाषा शिकण्यासाठी? नो सर. Yes. No, sir. काय No, केलं sir. तुम्ही काय केलेलं, पहिल्यांदा आपण काय करायला सुरुवात केली? Alphabetical. ओके, आपण कम्प्लिटली रिव्हर्स ऑर्डर फॉलो केलेला आहे इंग्लिश शिकण्यासाठी. We have followed the completely reverse order. Means first of all we went to school, we started writing ABCD, right? Yes. After that we started reading alphabets ABCD. First of all we started writing, then we go for reading. After that we are trying our level best to speak out, to speak English language, but still we are unable to. Still we are not confident enough to speak in English, right? Then the listening part is completely lacking. We are not getting chance to listen in English. We are having very less atmosphere where we can listen English language, right? So listening and reading are the inputs. Listening and reading are the inputs. Speaking and writing are the outputs. लक्षात येत आहे का? लिसनिंग आणि रीडिंग म्हणजे वाचणे, ऐकणे आणि वाचणे हे काय आहेत, इनपुट आहेत भाषा शिकण्याचे. आउटपुट काय आहेत, स्पीकिंग अँड रायटिंग. बरोबर. आता तुम्ही मला सांगा की इनपुट जास्त असेल तर आउटपुट येईल का, इनपुट कमी असून आउटपुट जास्त येईल? येस, आपण इनपुट जेवढं देतो त्यापेक्षा जास्त आउटपुट येतं का, इनपुट जेवढं देऊ तेवढे आउटपुट येईल? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? व्हॉट डू यू फील? इफ वी गिव्ह इनपुट मोर देन ओनली विल गेट आउटपुट मोर, और इफ वी जस्ट डोंट थिंक अबाउट इनपुट, आउटपुट विल कम? व्हॉट डू यू फील? Input. Input. If you give input, then only output will come, right? So it means that if you are not giving chance to listen more and more in English, you will not be able to speak in English. That is first thing you should understand. लक्षात येतं का सगळ्यांच्या? आपणाला जर इंग्रजीमध्ये बोलायचा प्रयत्न करायचा असेल किंवा बोलायचं असेल तर पहिल्यांदा आपणाला इनपुट वरती काम करावं लागेल. आणि इनपुट म्हणजे काय आहे? तानाजी सर, आवाज येतोय तुमचा. इनपुट वरती काय करायचंय आपल्याला, काय काम करावं लागेल आपल्याला? पहिल्यांदा स्वतः अभ्यास करावा लागेल. पहिल्यांदा ऐकावं लागेल, लिसनिंग करावी लागेल. बरोबर. जेवढं तुम्ही ऐकाल इंग्लिश मध्ये तर तुम्हाला बोलण्यासाठी सोपं होईल.
Okay. So first of all, you have to listen more and Listening. more in English. So where you can get chance to listen? What are the various sources where you can listen in English? Can anybody tell me some points, some sources where we'll be able to listen in English? From our teachers and from our internet we can learn, we can hear English. Yes, definitely. We can hear from the YouTube, right? We have Right. YouTube source where you can uh, take any interesting topic, any subject topic, and where you can listen in English, right? That is one source. Any other student? What are the other sources? Yes, please. Mostly we saw in Hindi movies, but rather than Hindi movies, we can saw English movies. Yes, definitely. If you go for English movies, definitely you can listen in English. Definitely, that is right. Okay. What else? English newspaper. English news. We are speaking about listening skills, right? So English newspaper can be used. That is for reading, right? Definitely, reading also as an input. If you want to be good at writing, if you want to have good vocabulary, then definitely newspaper also will help you out. Okay. But for listening, we can use news, television, right? News on television, right? So you can listen news in English on television, right? That can be a source. That can be a source for you. Okay, what else? What other sources? English songs. English songs. Okay, very good. Audiobooks. English poem. Audiobooks, excellent. Because nowadays people are what we called not ready to read books. That's why technology has developed, and where we are getting the books which is in audio form. So we can go for audiobooks and you can listen. We can get the what we called the language also you may learn, and the vocabulary also can be built, and the knowledge also we may get. That is very much important. Audiobooks, excellent. What else? English book. English book. Okay, for reading. For reading, it can be used. Okay. English story. English English story. English story. Where we can get English stories? Various apps are available. For example, Kung Fu app. Okay, very good. Kumkum app that can be used for audiobooks also. Very good, We can excellent. communicate with our teachers in English. Yes, excellent, excellent. Means you can start speaking in English with English teachers, at least with English teachers in your school, in your college. Okay, that will be very much important. And even you can try to speak in English among friend circle. Okay, with your friends, those who are interested to learn English language, those who know language better, with them you can interact, you can communicate. Yes, definitely. Yes, English Namdev sir. grammar book. Yes, we will. English grammar book. Okay, grammar book. We'll talk on grammar books. Just a minute. Am I audible? Hello. 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 Am I audible? Okay. So whatever options, whatever sources you are told, that is excellent. That these are the sources where you can take the inputs. Okay, whether it may be in for listening, it may be for reading. So these are the two skills which are considered to be inputs, right? So if you give more input in listening, you will be good at speaking. If you give more input in reading, definitely you will be good at writing. Okay, okay. And even the reading will help you out to build your good vocabulary. Reading काय करेल तुमची vocabulary चांगली करू शकता तुम्ही. ओके, जर चांगली व्होकॅब्युलरी तुमच्याकडे असेल तर तुमची जी भाषा असेल ती भाषा चांगली उत्तम भाषा असेल. बरोबर. म्हणून आपणाला इंग्रजी भाषा शिकत असताना देखील LSRW
लिसनिंग, स्पीकिंग, रिडिंग अँड रायटिंग ह्या 4 स्किल्स याच सिक्वेन्सने फॉलो कराव्या लागतील. सगळ्यांना लक्षात आलं का? हो सर. Okay, listening, Yes, speaking, sir. reading and writing. Clear? Then after that, so as we are from rural area, many of the students are from rural area. I'm also from rural area, right? So Yes, sir. when I was learning Sir, English I am language, from rural area. so everyone, maximum students are from rural area, and even though you are from urban area, then also students are facing English issues. Because as I'm teaching to engineering student in Mumbai, there are also some students where students face difficulties in speaking English. They don't have stage courage. They have difficulties to frame the sentences. They completely wrongly frame the sentences. That kind of issues are there. Okay, not only in rural area, in urban area also issues are there with students for speaking in English. Okay, so why we face difficulties and why we are not able to understand, what we are not able to present ourselves in English? Because of we are not having confidence to speak in English, right? Confidence is very much important to speak in English. बऱ्याच जणांना इंग्रजी येतं, वाक्य बनवता येतात, आपण परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स मिळवतो, परंतु प्रश्न विचारला किंवा इंग्रजीमध्ये बोलायला सांगितलं तर बोलता येत नाही. का बोलता येत नाही? कारण आपल्याकडे स्टेज करेज नाही, आपल्याकडे कॉन्फिडन्स नाही. बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. So that's why what you have to do is you have to get the stage courage, stage confidence. So how we can get stage courage and stage confidence? So you have to practice. Practice makes man perfect. So somebody told practice makes man perfect. So I'll tell perfect practice makes man perfect. Okay, just you go on practicing and practicing, but if the practice is not appropriate, then also you will not acquire the skills. बरोबर? आपण प्रॅक्टिस करतोय, पण ती प्रॅक्टिस जर योग्य नसेल, प्रॉपर नसेल, तर त्यामधनं आपण स्किल शिकू का? तसं नाही होणार. नाही. म्हणून आपली जी प्रॅक्टिस असेल ती परफेक्ट असली पाहिजे, प्रॉपर असली पाहिजे, तरच आपण ती भाषा, ते स्टेज करेज प्रॉपर शिकू शकू. ठीक आहे. त्यानंतर बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो, जसं की आता एका विद्यार्थ्याने सांगितलं की आपण इंग्रजी शिकण्यासाठी ग्रामर बुक. आता ग्रामर आवश्यक आहे का आपणाला इंग्रजी बोलण्यासाठी? ग्रामरची तेवढी आवश्यकता आहे का? पहिल्यांदा आपण ग्रामर शिकलं पाहिजे, नंतर इंग्रजी भाषा बोललं पाहिजे, का भाषा अगोदर शिकलं पाहिजे नंतर ग्रामर शिकलं पाहिजे? हा एक दुसरा प्रश्न आहे. आपण मराठी भाषा शिकलो, मराठी भाषेचं ग्रामर अगोदर शिकलो का भाषा अगोदर शिकलो? भाषा अगोदर शिकलो. भाषा अगोदर शिकलो. ग्रामर बऱ्याच जणांना मराठीचं ग्रामर आजही माहिती नाही, बरोबर? पण आपण मराठीमध्ये बोलू शकतो. त्याच पद्धतीने मग आपण इंग्रजी भाषे संदर्भात आपण काय केलंय? आपण पहिल्यांदा ग्रामर शिकण्याचा प्रयत्न केला, बरोबर? येस सर. Yes, sir. हा, म्हणून काय होतंय की आपण काय होतं, आपण भाषा शिकण्यासाठी आपण ग्रामर शिकतो. मग ग्रामर शिकत असताना अडचण काय येते? ग्रामरचे रूल्स असतात. ओके, ग्रामरचे रूल्स असतात, त्यामुळे आपल्याला अडचण येते. ते लक्षात ठेवण्याचं, जे रूल्स आहे ते लक्षामध्ये ठेवण्यासाठी अडचण असते. आणि जेव्हा आपण सेंटेन्स बनवतो त्यावेळेस काय होतं, आपण पहिल्यांदा विचार करतो मराठीमध्ये, बरोबर ना? मराठीमध्ये विचार करणार, त्यानंतर इंग्रजीमध्ये सेंटेन्स कन्वर्ट करण्यासाठी ते सेंटेन्स पहिल्यांदा कोणत्या काळातला आहे आयडेंटिफाय करणार, आणि त्यानंतर मग सेंटेन्स स्ट्रक्चर बनवणार, त्यानंतर शब्द शोधणार आणि मग वाक्य बनवणार, बरोबर? येस सर. येस सर. तर ह्या प्रोसेसमध्ये बऱ्याच अडचणी येतात. म्हणून जी सिद्धार्थ सरांनी जी टेक्निक डेव्हलप केलेली आहे भाषा शिकण्यासाठी, ती टेक्निक एकदम योग्य आहे. कारण मी पूर्ण त्यांचं जे काही शिकवण्याची पद्धत आहे ती बघितलेली आहे. तर त्यामध्ये असं आहे की आपण जर एक सेंटेन्स स्ट्रक्चर जर कम्प्लिटली लक्षात ठेवलं तर त्या सेंटेन्स स्ट्रक्चर मधला एखादा शब्द बदलून दुसरा वाक्य बनवता येतं, बरोबर? एक सेंटेन्स तुम्हाला जर पाठ झालं तर दुसरं वाक्य बनवण्यासाठी फक्त एखादा शब्द त्यामध्ये बदलायचा असतो. Am I right? Yes, sir. Yes, For example, if I say I want to drink water, suppose instead of water, if you want to add milk,
So definitely what you can do, how the sentence can be made? I want to drink the milk. I want to drink milk. Very good. I want to drink milk. So without knowing the sentence structure, without knowing the grammar, definitely. Okay. So without knowing the sentence structure, definitely you tried your level best to just replace the word water with milk, and you have made a new sentence, right? Yes, So sir. in the similar manner, you can acquire the language. You can learn the language. Okay, it is very easy process to learn the language. And if you want to know how many words are needed to speak in English fluently, what is your idea? हॅलो सर, असं समजत नाही. हॅलो, लक्षात येत नाही का? हॅलो, हो लक्षात येत नाही सर. हा, आवाज येतोय माझा? नाही येतो सर आवाज. सर लक्षात येत नाही. ओके, सर, काय लक्षात प्रॉब्लेम, येत काय नाही. लक्षात आलं नाही तुमच्या? काय लक्षात आलं नाही? विचारता का प्रश्न? मी सांगू शकेन तुम्हाला रिपीट. काय लक्षात आलं नाही? सांगू शकाल तुम्ही? सर एक मिनिट. हा. सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे. आज आदरणीय डॉक्टर पटणे सर मुंबईहून गायडन्स करत आहेत. तुम्ही फक्त ऐकून घ्या. सरांचं लेक्चर आहे तुमच्यासाठी, व्याख्यान आहे. मग याच्यावर आधारित काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सेंड करा. आपण व्हॉट्सअप ग्रुपवर सांगूया आणि उद्याच्या क्लासमध्ये त्या प्रश्नाची उकल केल्या जाईल. ओके. तर काही छोटे मंडळी आहेत, काही मोठे आहेत. आज फक्त ऐकायचं आहे आपणाला. हा, येस. ओके. तर सर्वांनी पेन वही घेऊन बसा. काही मुद्दे महत्वाचे वाटले ते सरांची लिहून घ्या. आणि आय रिक्वेस्ट टू सर प्लीज बी कंटिन्यू. ओके सर. सो जे काही प्रश्न असतील ते सरांकडे पाठवा किंवा ऍट द एंड ऑफ द सेशन विल टेक द क्वेश्चन्स. ओके. सो वॉट एव्हर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क यू कॅन आस्क, सो दॅट आय विल ट्राय टू आन्सर युअर क्वेश्चन्स ऑल्सो. ओके, बट क्वेश्चन शुड बी व्हेरी स्पेसिफिक what issues you face in English, right? So why the English is used for communication. Okay, आपण भाषा कशासाठी वापरतो की आपल्याकडे जी काही आयडिया आहे, जो काही विचार आहे, तो दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण भाषा वापरतो. बरोबर? ती मराठी असेल, इंग्रजी असेल, हिंदी असेल, कोणतीही भाषा असेल. तर आपण जेव्हा कधी बोलतो तर ती भाषा कशी असली पाहिजे? पुढच्याला चांगल्या पद्धतीने समजेल अशी असली पाहिजे, सोपी असली पाहिजे का कठीण असली पाहिजे? तर आपली भाषा फ्लुएंट असली पाहिजे. दुसऱ्याला समजेल. सोपी असली पाहिजे. पुढच्याला समजण्याची भाषा. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजेच आपण जे काही बोलतो ते पुढच्याला समजेल अशी भाषा असली पाहिजे. म्हणून कम्युनिकेशन मध्ये बऱ्याच वेळेस इंग्रजी बोलत असताना देखील आपण बऱ्याच वेळेस काय करतो की मॅक्झिमम एक डिफिकल्ट वर्ड्स आपल्या बोलण्यामध्ये कसे येतील असा प्रयत्न काही लोक करतात. पण भाषा कशासाठी आहे? कम्युनिकेशनसाठी आहे. म्हणून आपले जे शब्द असतील ते एकदम सोपे, सिंपल असले पाहिजेत. म्हणून जेवढं सोपं आपल्याला इंग्रजीमध्ये बोलता येईल तेवढं आपण बोललं पाहिजे. तर त्यासाठी इंग्रजीमध्ये बोलण्यासाठी किती शब्दार्थांची गरज आहे असं जर आपण विचार केला तर एका रिसर्चच्या माध्यमातून सांगितलेलं आहे, ज्या विद्यार्थ्याकडे, ज्या व्यक्तीकडे 1000 शब्द असतात, मिनिमम 1000 शब्द, तो विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने इंग्रजीमध्ये बोलू शकतो. किती शब्दार्थ पाहिजे बोलण्यासाठी? 1000 शब्द. आपल्याकडे जर 1000 शब्द इंग्रजीमधले आपल्याला माहिती असतील तर आपण इंग्रजीमध्ये चांगल्या पद्धतीने बोलू शकतो. आता जेवढे लोक आता येथे सेशन अटेंड करतायत त्यांना जर आपण विचारलं की तुम्हाला किती शब्दार्थ पाठ आहेत, तर जवळपास 90 ते 95% लोक, नाही तर आपण म्हणू शकू की 100% लोकांना 1000 पेक्षा जास्त शब्दार्थ पाठ आहेत. बरोबर? मग आपल्याला इंग्रजीमध्ये बोलता का येत नाही 1000 शब्दार्थ पाठ असूनही? त्याचं एकमेव कारण म्हणजे आपल्याकडे शब्दार्थ आहेत परंतु सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स नाहीयेत. एम आय राईट? येस सर. आपल्याकडे शब्दार्थ आहेत. वी हॅव द व्होकॅब्युलरी, वी हॅव गुड व्होकॅब्युलरी, बट वी डोंट हॅव सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स. दॅट्स वाय वी आर अनेबल टू स्पीक. दॅट्स वाय वी आर अनेबल टू पुट द वर्ड्स इन अ सेंटेन्सेस.
which can make a sense, right? So that's why what you have to try for, what you have to take efforts. तुम्हाला काय प्रयत्न करायचे, तुम्हाला काय आता पुढची स्टेप करायची आहे, तर पुढची स्टेप तुम्हाला सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स आपल्याला जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने शिकता येतील यावरती फोकस करायचंय, बरोबर? मग जी सिद्धार्थ सरांनी रिसर्च करून, सरांचा माझा जो कम्युनिकेशन आहे गेल्या जवळपास 20 वर्षापासून आम्ही एकमेकांना ओळखतो आणि एकमेकांशी संवाद साधत असतो. तर सरांनी 20 वर्षामध्ये नव्हे तर त्यापेक्षा अगोदर पासून ह्यावरती अभ्यास करून त्यांनी एक चांगल्या पद्धतीने सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स जे आहेत, जे आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये जास्तीत जास्त वापरले जातात, ते त्यांनी लिहून काढलेले, त्यांनी या पुस्तकामध्ये त्यांनी पब्लिश केलेले. तर ती जे वाक्य असतात, ती जे सेंटेन्स स्ट्रक्चर जर आपण आत्मसात केली आणि त्या वाक्याच्या आधारे ज्या पद्धतीने आता थोड्या वेळापूर्वी आय वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर ला तुम्ही आय वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क अशा पद्धतीने सेंटेन्स बनवले, त्याच धर्तीवरती तुम्ही प्रत्येक वाक्य सेंटेन्स स्ट्रक्चर पाठांतर करून तुम्ही पुढचे अनेक वाक्य तुम्ही स्वतः बनवू शकता. ही स्किल जी सिद्धार्थ सरांनी, ती टेक्निक जी सिद्धार्थ सरांनी डेव्हलप केलेली आहे आणि बऱ्यापैकी काही विद्यार्थ्यांनी त्याची प्रॅक्टिस देखील केली असेल आणि काही विद्यार्थी करत असतील, बरोबर? तर सर्वांनी जर त्या पद्धतीने जर सेंटेन्स स्ट्रक्चर पाठ केले आणि त्यानंतर जर वाक्य बनवले तर इंग्रजी शिकणे काहीही कठीण नाही, इंग्रजीमध्ये बोलणे बिलकुलही कठीण नाही. मग आपल्याकडे सेंटेन्सेस किती आहेत, जसं सांगितलं किंवा आपल्याकडे टेन्सेस किती आहेत, टेन्स किती आहेत आपल्याकडे? How many tenses are there in English? Yes. किती टेन्स आहेत? 12. व्हेरी गुड. म्हणजे आपल्याकडे सिंपल, कंटिन्युअस, परफेक्ट. ओके, व्हेरी गुड. म्हणजे आपल्याकडे मेजर 3 टेन्सेस आहेत, प्रेझेंट, पास्ट, फ्युचर, आणि त्याचे सब टेन्सेस जे आहेत एकाचे 4 अशा पद्धतीने टोटल 12 टेन्सेस आहेत, बरोबर? 12 टेन्स तुम्ही पाठांतर केलेलं. पण 12 टेन्स पैकी किती टेन्स रेग्युलर मध्ये वापरले जातात, बोलण्यासाठी वापरले जातात, कम्युनिकेशन मध्ये वापरले जातात? कोणी सांगू शकेल? 4. येस. 12 पैकी किती टेन्स रिपीटेडली वापरले जातात जास्त करून? सिंपल प्रेझेंट टेन्स, सिंपल पास्ट टेन्स, सिंपल फ्युचर टेन्स. म्हणजे थोडक्यात जर सांगायचं झालं त्यापैकी 8 ते 9 ओके, 8 ते 9 टेन्सेस असे आहेत जे रेग्युलर वापरामध्ये आहेत. 3 ते 4 टेन्सेस असे आहेत जे खूप रेअरली वापरले जातात. म्हणून आपण जर जसं की सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर ह्याचा वापर जास्त होतो. त्यानंतर कंटिन्युअस, ओके, कंटिन्युअस प्रेझेंट, प्रेझेंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअस, फ्युचर कंटिन्युअसचा उपयोग होतो का? फ्युचर कंटिन्युअसचा उपयोग रेअरली होतो. प्रेझेंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअसचा उपयोग जास्त होतो, बरोबर? फ्युचर कंटिन्युअसचा उपयोग रेअरली होतो किंवा होत नाही म्हणलं तरी चालेल. त्यानंतर प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या दोन्हीचा उपयोग होतो. फ्युचर परफेक्टचा उपयोग थोडासा कमी असतो, बरोबर? त्यानंतर प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस आपण वापरतो, पण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस वापरतो का? खूप रेअरली वापरतो. फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस तर वापरतच नाही, बरोबर? म्हणून हे जर 8 ते 9 टेन्सेस जर आपण कम्प्लिटली लक्षात ठेवले तर टेन्स हा जो प्रकार आहे, आपण जे 10 वर्ष टेन्स मध्ये शिकत असूनही अजून टेन्स मध्ये परफेक्ट होत नाही, तर ते आपण या अकॅडमी मधनं ते परफेक्ट करून घेऊ शकतो. आपण ह्या 8 ते 9 टेन्स वरती जास्त फोकस केलं पाहिजे. सगळ्यांना लक्षात आलं? इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? Yes. ओके, नेक्स्ट. लँग्वेज इज अ स्किल. सो स्किल कॅन बी अक्वायर्ड थ्रू प्रॅक्टिस. आता लँग्वेज काय आहे? एक स्किल आहे. लँग्वेज हे नॉलेज नाही आहे. जसे की आपण मॅथ्स शिकलो, आपण मॅथ्सचे फॉर्म्युले शिकतो, बरोबर? त्याचा अप्लिकेशन करतो.
लँग्वेज मध्ये काय एक स्किल आहे, लँग्वेज कम्युनिकेशन बोलण्याची एक स्किल आहे. आणि ती स्किल जर डेव्हलप करायची असेल तर तुम्हाला प्रॅक्टिसच करावी लागते. मग आपण इंग्रजी बोलायला शिकायचंय तर आपणाला प्रॅक्टिस कशाची करावी लागेल? वाक्यांची. म्हणजे इंग्रजीमध्ये बोलण्याची, थोडक्यात इंग्रजीमध्ये बोलण्याची प्रॅक्टिस करावी लागेल. बरोबर? जर आपल्याला बोलायला शिकायचंय तर आपल्याला इंग्रजीमध्ये बोलण्याची प्रॅक्टिस करावी लागेल. तर मग आपल्याला ठरवावं लागेल की दिवसभरामध्ये मी काय करेन, 5 मिनिटं 10 मिनिटं इंग्रजीमध्ये बोलेन, माझ्या टीचरशी बोलेन, बरोबर, किंवा माझ्या मित्राशी बोलेल, बरोबर. नाही कुणाला बोलता आलं किंवा नाही ह्या अडचणी आल्या, कोणाला बोलायला आपला चान्स नाहीये, आपण बोलू शकत नाहीये, अशी जर अडचण असेल तर आपण एक टॉपिक घ्यायचा आणि त्या टॉपिक वरती स्वतः एक आपण मोबाईल समोर ठेवायचा आणि आपण मोबाईल समोर रेकॉर्डिंग करून बोलायचं. बरोबर? एखादा टॉपिक घ्यायचा आणि त्याच्यावरती बोलायचं आणि ते रेकॉर्ड करायचं. आणि रेकॉर्ड केल्यानंतर पुन्हा ते ऐकायचं, आपण जे बोललेलं आहे किती करेक्ट आहे हे आपण एकदा स्वतः ऐकायचं. मग काय होईल, त्यामधनं दररोज 30 वाक्य बोलल्यामुळे, दररोज तेच ते शब्द आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये वापरल्यामुळे काय होईल, आपली कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह होईल. जसं की आपल्याकडे व्होकॅब्युलरी आहे, शब्दांचा संग्रह आहे. आपल्याकडे जर 2000 शब्दार्थ असतील पाठांतर आपल्या डोक्यामध्ये, तर त्यापैकी किती व्होकॅब्युलरी ऍक्टिव्ह असते? आपल्याकडे 2 प्रकारच्या व्होकॅब्युलरी असतात, ऍक्टिव्ह व्होकॅब्युलरी आणि पॅसिव्ह व्होकॅब्युलरी. म्हणजे ऍक्टिव्ह व्होकॅब्युलरी त्याला आपण म्हणतो जे शब्द आपण आपल्या स्वतःच्या वाक्यामध्ये वापरू शकतो, त्याला आपण ऍक्टिव्ह व्होकॅब्युलरी म्हणतो. पॅसिव्ह व्होकॅब्युलरी म्हणजे कशी व्होकॅब्युलरी, जे कोणी जर वाक्य बोललं किंवा आपण जर ते सेंटेन्स वाचलं तर आपणाला त्याचा अर्थ कळतो, पण त्या शब्दाला आपल्या स्वतःच्या वाक्यामध्ये वापरता येत नाही, अशी जी व्होकॅब्युलरी असते त्याला आपण पॅसिव्ह व्होकॅब्युलरी म्हणतो. कळालं सगळ्यांना? ऍक्टिव्ह व्होकॅब्युलरी, पॅसिव्ह व्होकॅब्युलरी. मग आपण आपल्याकडे जास्तीत जास्त व्होकॅब्युलरी कोणती असली पाहिजे, मग ऍक्टिव्ह का पॅसिव्ह? ऍक्टिव्ह. व्हेरी गुड. मग आपल्याकडे जी काही व्होकॅब्युलरी आहे, जे काही शब्द आपण त्याचा अर्थ माहिती आहे, तर ते शब्द जास्तीत जास्त वाक्यामध्ये कशा पद्धतीने वापरता येतील ह्यावरती आपल्याला प्रॅक्टिस करावी लागेल. मग प्रॅक्टिस आपण 2 पद्धतीने करू शकतो, एक तर आपण बोलून करू शकतो किंवा आपण सेंटेन्सेस लिहून करू शकतो. बरोबर? तर मग आपण एकतर सेंटेन्सेस बोलायचे किंवा लिहायचे आणि ह्या 2 गोष्टीमधनं आपण त्या शब्दांना आपली व्होकॅब्युलरी ऍक्टिव्ह करू शकतो. इज इट राईट? इज इट करेक्ट? तर उद्यापासून तुम्ही सुरुवात करा. तुमच्याकडे जी व्होकॅब्युलरी आहे ते जास्तीत जास्त शब्द सेंटेन्सेस मध्ये वापरायचे, स्वतः सेंटेन्सेस फ्रेम करायचे. मग आता इंग्रजीमध्ये बोलत असताना मग आपण जे उच्चार करतो, बरोबर, शब्दार्थ, आपण शब्द बघितला, वाचत असताना त्याला प्रोनाउन्स करावं लागतं, प्रोनाउन्सिएशन करावं लागतं, बरोबर. बऱ्याच मुलांना हॅलो सार्थक, काही आवाज येतोय? ओके. तर आपण शब्दार्थ वाचत असताना, सेंटेन्सेस वाचत असताना आपल्याला शब्दांचे प्रोनाउन्सिएशन माहीत असावे लागतात, तरच आपण इंग्रजीमध्ये वाचू शकतो. बरोबर? ज्या पद्धतीने मराठीमध्ये जर आपण बघितलं, आपण ज्या पद्धतीने लिहितो त्याच पद्धतीने वाचतो. म्हणजे जे शब्द आपण लिहितो त्याचा उच्चार सिंगल आहे, एकच आहे. पण इंग्रजीमध्ये तसं आहे का? इंग्रजीमध्ये तसं नाहीये. इंग्रजीमध्ये जसं की फॉर एक्झाम्पल, आता जर फ साऊंड जर आपण बघितला, आता FAN काय प्रोनाउन्सिएशन होतं? फॅन. फॅन. PHONE काय होतो? फोन. फोन. म्हणजे याचा अर्थ पहिल्या वाक्यामध्ये जे F लेटर होतं त्याने साऊंड कोणता प्रोनाउन्स झाला आपला? फ. आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये फोन मध्ये PH लेटरने का कोणता साऊंड प्रोनाउन्स झाला? फ.
म्हणजे आपल्याकडे वेगवेगळ्या लेटरने सारखाच साऊंड येतो, म्हणून आपणाला प्रोनाउन्सिएशन, प्रत्येक शब्दाचं प्रोनाउन्सिएशन शिकावं लागतं. कारण आपल्याला जर प्रोनाउन्सिएशन माहिती नसेल तर आपण केमिस्ट्रीला चेमिस्ट्री बोललो असतो, बरोबर. कारण CH स्टँड फॉर च साऊंड, as in church. In the word church, CH stand for ch sound and CH stand for k sound in the chemistry. बरोबर. Yes. म्हणून आपल्याला प्रत्येक शब्दाचं प्रोनाउन्सिएशन शिकावं लागेल. मग आपण प्रोनाउन्सिएशन कुठून शिकू शकतो? ऐकून शिकू शकतो. म्हणून आपण जर शब्दार्थ ऐकले, आपण जर न्यूज ऐकले, तर आपल्याला प्रत्येक शब्दांचे प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन ऐकायला मिळतील. इज इट राईट? Yes, sir. हा, तर ह्याची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस तुम्हाला करायची आहे. आता हे झालं पूर्ण भाषा शिकण्यासंदर्भात. यामध्ये तुम्हाला काही अडचणी आहेत का? तुमचे काही प्रश्न आहेत का भाषा शिकण्यासंदर्भात? तर तुम्ही विचारा, जेणेकरून काय होईल की तुमच्या मनात ज्या समस्या आहेत किंवा ज्या अडचणी आहेत त्यावरती मला बोलता येईल. एका एकाने तुम्हाला जे काही प्रश्न विचारायचे तुम्ही विचारू शकता. सर, हा, येस. असं खेड्यात कोण इंग्रजी बोलत नाही की हो? हा, खेड्यात इंग्रजी बोलत नाही म्हणून आपल्याला ऐकायला मिळत नाही. तर आपण जे सोर्सेस सांगितले, एक तर तुम्ही न्यूज चॅनल बघू शकता, जिथे न्यूज चॅनल प्रत्येक खेड्यात देखील चालते. युट्यूब प्रत्येक खेड्यामध्ये आपल्या मोबाईलमध्ये आहे, तर तिथून तुम्ही ऐकू शकता. आणि आपले जे इंग्रजीचे टीचर आहे शाळेमध्ये, त्या शिक्षकांशी तुम्ही इंग्रजीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करू शकता. किंवा त्यांनी जेव्हा लेक्चरमध्ये शिकवतात तेव्हा आपण इंग्रजीमध्ये जर बोलत असतील तर ते आपण ऐकून शिकू शकतो. ओके. येस सर. हा, अजून कोणाचे काही प्रश्न आहेत? सर, हम्म. ग्रामर शिकणं महत्वाचं आहे का? ग्रामर बोलत असता, आता मी थोड्या वेळापूर्वी ग्रामर वरती बोललो की भाषा तुम्हाला कम्युनिकेशन करण्यासाठी ग्रामरची बेसिक ग्रामर जे आहे ते आवश्यक असतं. ग्रामरमध्ये 3 लेवल असतात: बेसिक ग्रामर, युनिव्हर्सिटी ग्रामर, ऍडव्हान्स ग्रामर. तर बेसिक ग्रामर आपण कम्प्लिटली फॉलो करतो. तुम्ही जर हे सेंटेन्स स्ट्रक्चर जर फॉलो केले तर तुमचं बेसिक ग्रामर त्याच्यामध्ये फॉलो होतं. त्यानंतर तुम्हाला जर तुमची भाषा शुद्ध करायची असेल, स्टँडर्ड करायची असेल, तर त्यावेळेस तुम्हाला ग्रामर शिकावं लागतं. ओके. बेसिक ग्रामर शिकण्यासाठी तुम्ही सेंटेन्स स्ट्रक्चर महत्वाचे आहेत. सेंटेन्स स्ट्रक्चर जर पाठांतर केले तर ग्रामर वरती जास्त फोकस करण्याची गरज नाहीये. येस सर. अजून काही विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न आहेत? लँग्वेज संदर्भात किंवा भाषा? प्रोनाउन्सिएशनचं जर काय म्हणजे थोडंसं डिफरन्स वगैरे असतोय का? म्हणजे देश म्हणजे भारतात वेगळं, परदेशात वेगळं? हा, त्याला ऍक्सेंट म्हणतात आपण. कसं असतं की ज्या पद्धतीने ऍक्सेंट म्हणतो आपण त्याला, तर इंडियन ऍक्सेंट, अमेरिकन ऍक्सेंट, ब्रिटिश ऍक्सेंट, ह्या प्रत्येक देशामध्ये वेगवेगळं प्रोनाउन्सिएशन थोडंसं चेंज असतं. आता त्यामध्ये काय होतं की आपण जसं की आता फॉर एक्झाम्पल ओ साऊंड जो आहे, ओ साऊंड तो आपण इंग्रजीमध्ये ओ साऊंड ऍक्च्युली नाहीये, पण आपण इंडियामध्ये वापरतो. फॉर एक्झाम्पल गो, गो हा शब्द जो आहे GO, गो असा आपण प्रोनाउन्स करतो. ओ साऊंड नाहीये. तेच जर गो हा शब्द जर तुम्ही समजा इंग्लंडचा जर व्यक्ती बोलत असेल तर तो कसा उच्चार करेल? गाव. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ गो त्याने गाव असं म्हणजे ओ ऐवजी औ हा साऊंड आहे. एक्झॅक्टली बरोबर, ते तसं प्रोनाउन्स करतात. म्हणून आपणाला जेव्हा बोलायचंय प्रोनाउन्सिएशन, कोणतं ऍक्सेंट आपल्याला हे करायचंय ते आपल्याला पहिल्यांदा त्यावरती फोकस करावं लागेल. आणि आपण जे इंग्लिश स्टँडर्ड आपण फॉलो करतो, ज्या पद्धतीने मराठी जर आपण बोललो तर मराठी मराठवाड्यामध्ये वेगळी आहे, विदर्भामध्ये वेगळी आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात वेगळी आहे. बरोबर, तिन्ही मध्ये वेगवेगळी मराठी आहे. पण आपण जे स्टँडर्ड मराठी एज्युकेशन मध्ये फॉलो करतो ती मराठी आहे पुण्याची मराठी, पुणेरी मराठी. त्याच पद्धतीने इंग्रजीमध्ये देखील आपण जेव्हा इंग्रजी शिकण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस आपण जे फॉलो करतोय स्टँडर्ड ते आहे सदर्न पार्ट ऑफ ब्रिटनचं जे इंग्लिश आहे ते आपण फॉलो करतो. म्हणून त्यांचे जे ऍक्सेंट आहेत
त्या पद्धतीने आपण शिकण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु प्रॉब्लेम काय होतो की फॉर एक्झाम्पल जसं मी सांगितलं की SUN हा शब्द आपण सन असा प्रोनाउन्स करतो आणि SON ह्याचं प्रोनाउन्सिएशन देखील सन असंच होतं, बरोबर. आपण लेटर चेंज केलं परंतु प्रोनाउन्सिएशन सेम आलं. ह्याचा अर्थ काय झाला, आता फॉर एक्झाम्पल PUT पुट, BUT आपण बुट नाही म्हणत बट म्हणतो, बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ काय की लेटर चेंज झाले तरी प्रोनाउन्सिएशन सारखाच आहे. इथे लेटर सारखा आहे PUT पुट आणि BUT बट मध्ये, तर प्रोनाउन्सिएशन वेगळं आहे. म्हणजेच याचा अर्थ प्रत्येक शब्दाचं प्रोनाउन्सिएशन आपणाला शिकावं लागेल. ते आपण ऐकूनच शिकू शकतो. म्हणून इंग्रजीमध्ये 1 to 1 करस्पॉन्डन्स नाहीये लेटर आणि साऊंड मध्ये, ज्या पद्धतीने मराठीमध्ये आहे. लिहिलं तर आपण अच उच्चार करतो कुठे जरी लिहिलेलं असेल तर, तसं इंग्रजीमध्ये नाहीये. कारण लेटर जे आहेत ते 26 आहेत आणि साऊंड जे आहेत ते 44 आहेत. म्हणून हा प्रॉब्लेम येतो प्रोनाउन्सिएशन मध्ये. जसं सांगितलं तुम्हाला, जसं की आता फ साऊंड संदर्भात जर सांगायचं झालं तर F लेटरने पण फ साऊंड होतो ॲज इन फॅन, ओके. आणि PH साऊंडने देखील फ साऊंड होतो जसं फोन मध्ये सांगितलं. आणि OUGH ह्याने देखील फ साऊंड होतो, जसं की फॉर एक्झाम्पल टफ, रफ, ओके. ROUGH रफ. मग OUGH ने देखील फ साऊंड होतोय. म्हणजे हा डिफरन्स आहे. मग आपल्याला तो डिफरन्स जो आहे प्रोनाउन्सिएशनचा कसं करता येईल, कसं लर्न करता येईल, तर ते स्टँडर्ड प्रोनाउन्सिएशन आपल्याला ऐकावं लागेल आणि त्यानुसार आपल्याला रिपीट करावं लागेल. पण प्रॉब्लेम काय होतो की आपण जर सपोज ब्रिटन इंग्लिश शिकलं आणि त्या पद्धतीने जर मी उच्चार करायला लागलो तर आपल्याला कळणार नाही. म्हणून आपण काय केलंय, इंडियन एक स्टँडर्ड अजून निर्माण झालेलं आहे इंडियन इंग्लिशचं. जसं ब्रिटिश इंग्लिश आहे, अमेरिकन इंग्लिश आहे, तसं इंडियन इंग्लिश देखील एक स्टँडर्ड आता निर्माण झालेलं आहे वेगळं. म्हणून आणि जगाने देखील ते ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. आणि त्यामुळे आपलं जे प्रोनाउन्सिएशन भारतीयांचं आहे ते एकदम क्लिअर आहे, ओके. म्हणून प्रोनाउन्सिएशन संदर्भात तुम्हाला जसे की आता सांगितलं की टीचर हा जो शब्द आहे, फार्मर हा शब्द आहे, फादर हा शब्द आहे. आपण वर्गात शिकवत असताना जे विद्यार्थी 4वी-5वीला असतील त्यांना आपण कम्प्लिटली प्रोनाउन्सिएशन करतो, फादर, मदर, टीचर. पण स्टँडर्ड प्रोनाउन्सिएशन जर ब्रिटिशच्या संदर्भात जर विचार केला तर र हा सायलेंट आहे शेवटचा. म्हणून प्रोनाउन्सिएशन असा होतो फादर, टीचर, हिअर, देअर, फिअर. म्हणजे र सायलेंट होतो शेवटचा. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याचा फोनेटिक्स नावाचा एक सब्जेक्ट आहे, फोनेटिक्स. तर तो जर अभ्यासला तर हे प्रोनाउन्सिएशन संदर्भातल्या सर्व जे कन्सेप्ट आहेत त्यामधनं ते क्लिअर होऊ शकतं. म्हणून पहिल्यांदा त्या प्रोनाउन्सिएशन वरती फोकस न करता पहिल्यांदा विद्यार्थ्याला भाषा आली पाहिजे आणि त्यानंतर आपण प्रोनाउन्सिएशन वरती स्पेसिफिकली वर्क करू शकतो. आय थिंक आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. Yes, sir. Thank you very much. Okay, welcome. Any more questions? सर, Yes. गव्हर्नमेंट जॉबला लँग्वेज महत्वाची आहे का इंग्रजी? हा, गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये जर आपण विचार केला, कोणत्याही गव्हर्नमेंट जॉबला जर तुम्हाला जायचं असेल, ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामने त्यांची भरती होते त्या ठिकाणी इंग्रजी भाषा त्यामध्ये परीक्षेमध्ये असते. आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबीवरती क्वेश्चन्स असतात असं जर आपण एकंदरीत विचार केला तर ग्रामरवरती प्रश्न तिथे असतात मॅक्झिमम. आणि काही प्रश्न हे कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे एखादा पॅरेग्राफ वाचायचा आणि तो आपण समजून त्यावरती दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची, असा एक त्यामध्ये भाग असतो. आणि काही डिस्क्रिप्टिव्ह म्हणजे एखादा टॉपिक दिलेला आहे त्यावरती आपण स्वतः लिहायचे, असे देखील प्रश्न काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये असतात, बरोबर. तर तो ओव्हरऑल पेपरचा एक पार्ट इंग्रजी भाषा असतो, ओके. पण परीक्षा पास होत असताना, एकदा परीक्षा पास झाली त्यानंतर पुढे जे काम करायचंय ते मॅक्झिमम आपण महाराष्ट्रात भारतात काम करत असू तर इंग्रजी भाषेचा संबंध येतो, पण तेवढ्या प्रमाणात येईल असं नाही. पण परीक्षेमध्ये तुम्हाला इंग्रजी येणार, इंग्रजीचा विषय तिथे असेल, बरोबर. म्हणून इंग्रजी भाषा तुम्हाला येणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं असेल तर तुम्हाला म्हणजे जे एज्युकेशन वरती डिपेंडेड आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला इंग्रजी येणे आवश्यक होऊन जाते. कारण प्रत्येक परीक्षेमध्ये इंग्रजी हा विषय
थोडा तरी कमी मार्क्सला का होईना पण तिथे असतो. थँक्यू सर. ओके. येस, अजून काही प्रश्न आहेत पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट संदर्भात, लिडरशिप संदर्भात किंवा भाषे संदर्भात, स्टेज करिअर संदर्भात तरी विचारू शकता. येस सर, इंग्लिश मधून सायन्स अवघड असतं का? सायन्स एक सब्जेक्ट आहे, त्यामध्ये असणारं ज्ञान एक आहे आणि दुसरा भाग आहे की ते ज्ञान समजण्यासाठी आपण भाषेचा वापर करतो. लँग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन. ओके, जसं पहिल्यांदा सांगितलं, लँग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन. भाषेच्या माध्यमांमधनं आपण ज्ञान मिळवत असतो. जसं की पहिल्यांदा आपण जेव्हा भाषाच नव्हती त्यावेळेस आपण कशा पद्धतीने एकमेकांशी बोलायचो, याचा जर आपण इतिहास पाहिला तर कसं बोलायचो एकमेकांशी? बॉडी लँग्वेजने लोक बोलायचे, बरोबर. आणि किंवा ज्यांना आता बोलता येत नाही ते बॉडी लँग्वेजने बोलतात, बरोबर. म्हणजेच याचा अर्थ भाषा काय आहे? एक टूल आहे कम्युनिकेशनचं. मग आपण सायन्स जे विषय आहे तो विषय आपण कोणत्या भाषेमधनं शिकणार आहोत सर, त्यावर ते डिपेंड करतं. आहे का कॉम्प्युटर इंजिनियर भाग आहे? येस, आय डिडंट गेट युअर क्वेश्चन सार्थक. ITI ITI इंजिनियर भारी की कॉम्प्युटर इंजिनियर चांगले? आयटी इंजिनियर, कॉम्प्युटर इंजिनियर चांगलं. कोणतं चांगलं किंवा वाईट असा काही भाग नसतो. त्यामध्ये असं असतं की आपण जनरली विद्यार्थी काय करतात, आता मार्केटमध्ये कशाला डिमांड आहे यानुसार कोर्स चॉईस करतात. पण ऍक्च्युअली आपल्यामध्ये कोणत्या स्किल्स आहेत ह्याचा आपण थोडीशी टेस्ट केली तर आपल्याला आपला इंटरेस्ट काय आहे ह्या गोष्टी विचारात घेऊन आपण जर कोर्स घेतला तर त्यामध्ये आपण चांगलं करिअर करू शकतो. गेल्या 15 वर्षामध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकवत असताना गेल्या 6 वर्षापूर्वी कम्प्युटर आणि IT या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थी कमी असायचे, ऍडमिशन कमी घ्यायचे. पण आज कम्प्युटर IT ला डिमांड मार्केटमध्ये आली. आज सगळीकडे कम्प्युटर IT मध्ये लोक ऍडमिशन घेत आहेत. म्हणजे हे जे चक्र आहे काही काळाने बदलत असतं. म्हणून आपणाला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, आपणाला कोणत्या स्किल्स येत आहेत त्या बेसवरती जर आपण ऍडमिशन घेतलं तर त्यामध्ये आपलं करिअर चांगलं करू शकतो असं मला वाटतं. थँक्यू सर. ओके, व्हेरी गुड. एनी मोर क्वेश्चन्स? ओके, येस प्लीज. सर, आपल्याला इंग्रजी भाषा आवडण्यासाठी आपण त्या भाषेला इंटरेस्ट कसं करू शकतो? ओके, इंग्रजी भाषा आपणाला आवडली पाहिजे, आपण जास्तीत जास्त ऐकलं पाहिजे असं जर आपल्याला वाटत असेल तर आपण काय करू शकतो, आपला जो इंटरेस्ट आहे पहिल्यांदा, आता काही मुलांना क्रिकेट बघणं आवडतं, बरोबर. तर क्रिकेट बघत असताना आपण इंग्रजीमध्ये देखील कॉमेंट्री असते आणि हिंदीमध्ये देखील असते, बरोबर. तर आपण इंग्रजीमध्ये ऐकू शकतो, म्हणजे इंटरेस्टचा आपला एरिया आहे तो. एखाद्याला गाणे ऐकणं आवडतं, एखाद्याला मूवी बघणं आवडत असेल तर मूवी देखील हिंदीमध्ये बघत असाल तरी खाली त्यांच्या इंग्रजीमध्ये आता नवीन मॅक्झिमम मूवीज अशा आलेल्या आहेत की जे काही कम्युनिकेशन चाललंय त्याचं ट्रान्सलेशन आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतं, बरोबर, दिलं जातं. तर आपण तिथे देखील त्या पद्धतीने आपण मूवी बघत असताना आपला इंटरेस्ट मूवीत आहे, मूवी बघत असताना आपण लँग्वेज शिकू शकतो, बरोबर. त्याच पद्धतीने आपणाला आज जे काही इंटरेस्ट तुमचा आहे त्या इंटरेस्टमध्ये रीडिंगसाठी देखील मटेरियल अवेलेबल आहे आणि ऐकण्यासाठी देखील मटेरियल अवेलेबल आहे, स्टडी मटेरियल. तर तुम्ही त्याचा वापर जर सुरुवातीला केला तर तुमचा त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट, लँग्वेजमध्ये इंटरेस्ट क्रिएट होईल, बरोबर. त्यानंतर तुम्हाला जसं सांगितलं की भाषा शिकण्यासाठी प्रॅक्टिस करावी लागेल, ते बोलायची असेल किंवा लिहायची असेल तर त्यासाठी तुम्हाला दररोज त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल की दररोज मी 1 तास इंग्रजी भाषे संदर्भात शिकण्यासाठी मी वेळ देईन, असं काहीतरी तुम्हाला प्लॅनिंग करावं लागेल. आणि त्या 1 तासामध्ये इंग्रजीमध्ये ऐकता येईल का, इंग्रजीमध्ये वाचता येईल का ह्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. जर तुम्ही वाचन केलं आणि लिसनिंग केलं, these are the inputs, listening and reading are the inputs. If you give more inputs, definitely your output will be more. You will be able to speak more and you will be able to write much more better.
So for that, you have to give more and more inputs. You have to work on inputs. If you want to be good at speaking skills, you have to give more and more focus on listening skills. If you want to be good, effective writer, then you have to focus on reading skills. Am I right? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So today, G. Siddharth sir has given me chance to interact with you, and this session, hope that it was fruitful to you. And whatever questions you have asked, I tried my level best to answer your questions. I hope you are satisfied with the answer. So first of all, I am very much thankful to G. Siddharth sir, then Nyamurthy sir, and all the participants, those who have attended today's session. Thank you so much for the opportunity and for the interaction for the session, and hope that in the coming days you will be effective English speaker, and you will learn more and more about English, and you will be presenting yourself in English in coming days. All the best for your future. Thank you so much. Thank you, sir. सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ सर, Siddharth sir, Santosh sir, please send me your WhatsApp number, sir, please. Sorry, sir. सर, Good night, sir. Good night, sir. व्हॉट्सअप नंबर जरा सेंड करा की सर. Good night, sir. Good night, हा sir. नाही सर, Homework. हा ग्रुपचा व्हॉट्सअप नंबर, म्हणजे त्याच्यामध्ये मी नाही, म्हणजे माझा नंबर ऍड नाही त्याच्या नंबर मध्ये, ग्रुपमध्ये. Bye, sir. Homework. थँक्यू सर. Bye. Yes, sir. Okay, sir. Bye, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir.